السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، سیدہ سینٹر پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیم کا درخت اور اس پر اسرار گھر میں جناتوں کا ہے بسیرا۔ پیش کی جا رہی ہے دوسری قسط۔ سارم اور سارا خریدتے ہیں ایک گھر، بہت کم قیمت میں۔ حیرانگی کی بات تھی، لیکن وہ اس گھر میں خوش ہیں۔ ان کو نہیں معلوم ہے کہ اس گھر میں آصف کا بسیرا ہے۔ محلے والے پریشان ہیں، بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اب تک راز کو نہیں اگلا ہے۔ سارا اور سارم بہادر میاں بیوی ہیں، لیکن اب تک وہ راز نہیں جانتے ہیں جو کہ اس گھر میں آنے والی خالہ ساجدہ جانتی ہیں۔ اب آگے یہ کون ہنسا؟ سارم نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، سارا نے کہا۔ اس کا مطلب ہے ہنسی کی آواز میرا وہم نہیں، جو میں نے محسوس کیا وہ تم نے بھی محسوس کیا۔ سارم نے تصدیق چاہی۔ ہاں، کوئی ہنسا ہے، یہ احساس تو ہوا، لیکن کہے کی آواز نہیں سنائی دی۔ سارم نے محسوس کیا جیسے کوئی مسلسل ہنس رہا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ ہنسی کانوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ چھٹی حص میں ذہن کے کسی کونے میں کہیں محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کانوں سے سنائی نہیں دے رہی، لیکن محسوس ہوئی۔ سارا نے حیرت سے کہا، سنو سنو، دیکھو، جیسے کوئی کرخت یعنی سخت آواز میں طنزیہ ہنس رہا ہے۔ سارا دیکھو، سن رہی ہو تم؟ کسی شیطان کی آواز لگتی ہے، کیا تمہیں نہیں سنائی دے رہی؟ سارم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور فضا کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ۔ ارے مجھے کچھ نہیں سنائی دیا، چھوڑو ان سب باتوں کو، چلو اندر چلتے ہیں، اور یہ بتاؤ کھانے میں کیا بناؤں؟ سارا نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ کھانے میں آج کہیں باہر چلتے ہیں، باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اوکے، سارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور فوراً تیاری میں مصروف ہو گئی۔ رات کو 11 بجے کے قریب وہ واپس آئی۔ جیسے ہی سارم لاؤنج میں داخل ہوا، ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کو چھو کر گزرا۔ سارا اس کے پیچھے تھی۔ سارا نے بھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ سارم، گھر کافی ٹھنڈا لگ رہا ہے، جبکہ باہر تو خاصی گرمی تھی۔ ہاں، کہیں تم ایسے ہی کھلا تو نہیں چھوڑ گئی؟ سارم نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں نہیں، ایسی تو میں خود بند کر کے گئی تھی۔ سارم کو تشویش ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ لاؤنج کی نسبت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ فوراً سارم اے سی کے قریب گیا۔ ارے اے سی تو بند ہے، پھر یہ ٹھنڈ کیسی ہے؟ اس نے دونوں کمروں کو چیک کیا۔ فریج کو دیکھا، کہیں وہ کھلا تو نہیں رہ گیا، لیکن فریج کے دروازے بھی بند تھے۔ سارم نے سب جگہ دیکھ لی، لیکن سمجھ نہیں پایا کہ ٹھنڈ کیوں کر ہو رہی ہے۔ سارا، یار ایک کپ کافی تو پلا دو۔ سارا، جو خود بھی کافی حیرانگی سے ٹھنڈ کے بارے میں سوچ رہی تھی، ایک دم چونکی۔ اچھا میرے سرتاج، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ ویسے ایک بات ہے، ٹھنڈ کچھ زیادہ نہیں ہو رہی؟ ہاں ہے تو، ہونے دو، اچھا ہے نا، ہم گرمی میں بھی ٹھنڈ کے مزے لے رہے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے ابھی گئے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ بھاگتی ہوئی بوکھلائی ہوئی لاؤنج کی طرف آئی۔ سارم، وہ جانے کیا دیکھ لیا تھا اس نے کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ سارم نے گھبرا کر جلدی سے اٹھ کر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھتے ہوئے خود بھی ایک دم پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سارا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سارم اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بہادر عورت ہے، ایسے کسی چھوٹی موٹی چیزوں سے گھبرانے والی نہیں ہے۔ سارم، وہ وہاں کچن میں کیا ہے؟ کچن میں آؤ میرے ساتھ۔ نہیں سارم، مت جانا ادھر، وہ تم پر جھپٹ پڑے گا، وہ بہت خوفناک ہے۔ ارے کیا ہے، ٹھہرو مجھے دیکھنے دو۔ سارم کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں داخل ہو کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ ارے یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ سارا، جو ہوش پر قابو پا چکی تھی، کچن میں آتے ہوئے بولی، ادھر بیسن کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ سارا نے واش بیسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سارم نے واش بیسن کے قریب جا کر دیکھا، نیچے کسی جانور کی آنتیں پڑی ہوئی تھی۔ ادھر؟ ارے یہ کدھر سے آ گئی؟ سارم، وہ یہ بیسن کے نیچے بیٹھا یہ آنتیں کھا رہا تھا، جیسے اندر آئی مجھے دیکھ کر پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ڈر گئی کہ شاید مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ میں ڈر کے مارے باہر کو بھاگی۔ بہت بڑی جسامت کا، بہت ہی گندا سا مکروہ گدھ تھا، یعنی چیل کی شکل کا پرندہ۔ سارم اس کو جگہ جگہ ڈھونڈنے لگا، لیکن شاید وہ جا چکا تھا۔ اس نے شاپر میں آتے ڈالی اور باہر کچرے میں پھینک دی۔ سارا نے فرش کو اچھی طرح دھویا اور کافی بنا کر لے آئی، لیکن اس وقت تک ٹھنڈ ختم ہو چکی تھی۔ حیرت کی بات ہے، واقعی ٹھنڈ تو ختم ہو گئی، لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ میں تو سوچ کر پریشان تھا کہ اس شہر میں ٹھنڈ کیسے ہو گئی۔ اف، چھوڑو نا، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے؟ ارے میں اس گدھ سے تھوڑی ڈری تھی، میں تو آتے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ہاں نا، میری شیرنی تو بہادر ہے، تبھی بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ واہ واہ، کافی تو بڑی اچھی بنائی ہے تم نے۔ سارا، تم نے ایک بات محسوس کی کہ اب ٹھنڈ ختم ہو گئی ہے؟ ہاں سچ میں محسوس کر رہی ہوں۔ چلو کافی تو پی ہی لیتے ہیں۔ ویسے تم ڈر گئی تھی؟ ڈری نہیں تھی بھائی، لیکن وہ بہت ہی عجیب شکل کا تھا،
वो कोई आम परिंदा नहीं लग रहा था। सुबह सारिम के ऑफिस जाने के बाद सारा लाउंज में बैठी चाय पी रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर मेन गेट का छोटा सा दरवाजा खोला। बाहर खाला साजदा खड़ी थी। अरे खाला, तुम आओ आओ, अंदर चलो। खाला को लिए वो लाउंज में आ गई। खाला तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। पहले चाय पियो, फिर काम शुरू करना। अरे बीबी, चाय का तकल्लुफ ना करो, उसे आवाज देते हुए खाला ने कहा। अरे खाला, तकल्लुफ कैसा, चाय बनी हुई है, मैंने अभी ही पी है। सारा उसके लिए चाय लाई। ये लो खाला। खाला ने उसको तशक्कुर आमेज निगाहों से देखते हुए कहा, अल्लाह आपका भला करे, जिंदगी की हर खुशी अता करे और इस घर में रहना आपके लिए आसान करे। अजीब सी दुआ उसने दी थी, लेकिन अच्छी दुआ थी। उसने आमीन कहा। सारा ने सोचा रात वाले वाक़े का जिक्र खाला से करे, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। कहीं ऐसा न हो कि खाला घबरा जाए और वापस काम पर ही ना आए। फिर कहाँ से ढूंढूंगी ऐसी मासी, सोचते हुए वो खामोश हो गई। सारे काम निपटाकर जब खाला सज्जू गीले कपड़े छत पर डालने गई तो वो सामने ही छत की दीवार पर बैठा था। खाला सज्जू उसे देखकर खौफजदा हो गई। वो सामने वाली दीवार पर बैठा था। उसने गर्दन घुमाकर खाला को देखा। खाला के जिस्म में सनसनी फैल गई। आंखें नीची किए जल्दी जल्दी रस्सी पर कपड़े डालकर खाला जीने की तरफ भागी। सारा जो डाइनिंग टेबल पर बैठी सब्जी काट रही थी, खाला को यूं तेज तेज सीढ़ियां उतरते हुए देखकर चौंक गई। खाला के चेहरे पर खौफ के तासुरात बहुत नुमाया थे। वो देख सकती थी। क्या बात है खाला? वो सामने दीवार पर बैठा है। ऊपर छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौन बैठा है? बीबी, मैं नाम नहीं ले सकती, वही मनहूस है, तुम कुछ जाकर देख लो। सारा ने फौरन छुरी मेज पर पटकी और ऊपर छत की तरफ भागी। जैसे ही उसने जीने का दरवाजा खोला, सामने ही दीवार पर बैठा नजर आ गया। सारा को अपने जिस्म में खौफ सा उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने गर्दन घुमाकर सारा की तरफ देखा। वो बहुत बड़ी जिसामत का परिंदा था। शायद ये वही था जो उस दिन किचन में सारा को नजर आया था। सारा ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया ताकि उसे उड़ा सके, लेकिन एकदम उस पर घबराहट सी तारी हो गई। वो आंखें सारा पे टिकाए देख रहा था। सारा को महसूस हुआ जैसे उसका दिल कोई मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहा है। सारा डर के मारे वापस पलटी, सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। बीबी, देख लिया ना? हाँ खाला, देख लिया। वो तो एक आम सा परिंदा है, तुम उसको देखकर डर क्यों गई? बीबी, मैं उस मनहूस से बहुत डरती हूँ। वो गिद्ध थोड़ी है, वो कोई आम परिंदा नहीं है। परिंदा नहीं है? बीबी, उसने एक बार मुझे कहते कहते अचानक रुक गई। क्या तुमने उसे पहले भी देखा है? उसे मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, लेकिन खाला मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। हालांकि सारिम पहले भी यहाँ आते रहते थे, अगर देखा होता तो जरूर तस्करा करते। हाँ बीबी, आप ठीक कहती हैं, वो 2-2.5 महीने से मुझे भी नजर नहीं आया। जब से मकान खुला है गायब, उस दिन से गायब है। खाला तुम्हें ये कहाँ से नजर आता है? गली से बीबी, मैं रोज पिछली गली से गुजरती हूँ, उस पर मेरी नजर पड़ती है। जब से मकान बना है तब से देख रही हूँ। लेकिन खाला, इस मकान को तो बने बहुत अरसा हो गया है। जी बीबी जी, 10-12 साल हो गए हैं। सारा को यकीन होने लगा कि खाला बहुत कुछ जानती है मकान के बारे में, लेकिन बताने से डर रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातों में लगाकर उसे महसूस कराए बिना खाला के मुंह से सच उगलवाया जा सकता था। सारा दिल ही दिल में सोच रही थी। खाला को बातों में लगाए रखने के लिए वो किचन में गई। चाय के लिए पानी रखा। खाला तुम बैठो, चाय पीकर जाना। सारा ने किचन से आवाज दी। हाँ बीबी जी, मैं इधर ही हूँ। वो खुश हो गई। उसे इतनी अहमियत बाकी घरों में कहाँ मिलती थी। सारा चाय बनाकर ले आई। खाला, तुम्हें इस इलाके में काम करते हुए कितना अरसा हो गया है? बीबी, कोई 20 साल तो हो गए हैं। उसने चाय का घूंट पीते हुए कहा। बीबी, जादू है आपके हाथों में, बहुत अच्छी चाय बनाई है। खैर शुक्रिया। खाला, ये मकान तो फिर तुम्हारे सामने ही तैयार हुआ होगा, हाँ ना बीबी जी? ये जो परवीन बेगम है ना, उनके ससुर ने इधर 2 प्लॉट लिए थे, एक अपने लिए और एक अपने दोस्त माजिद साहब के लिए। खुद तो उन्होंने फौरन ही मकान बना लिया था, लेकिन माजिद साहब वाला प्लॉट बहुत सालों तक खाली पड़ा रहा। यहाँ पहले नीम का बहुत बड़ा और घना दरख्त था। उस दरख्त की खास बात ये थी कि उस पर गिद्धों का बसेरा था, यानी बड़े बड़े दरिंदे नुमा परिंदे थे। मैंने उन गिद्धों को उधर बैठे ही देखा, कभी उड़ते नहीं देखा। सारा खुश हो रही थी कि खाला की रुकी हुई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे खाला, आबादी के बीच गिद्ध कहाँ होते हैं? वो तो दूर वीरानों में रहते हैं, यहाँ तो घनी आबादी है। सारा ने तशवीश से कहा। हाँ बीबी, लेकिन उस नीम के दरख्त के अलावा उनको कहीं नहीं देखा। ये यहाँ पर जाने कब से आबाद थे। फिर जब माजिद साहब ने मकान बनवाने के लिए दरख्त को कटवाना चाहा तो कटवाने के लिए आदमी बुलाए। वो इतने सारे गिद्ध देखकर परेशान हो गए। खैर, जैसे तैसे हिम्मत करके
दो बंदों ने शाखें काटनी शुरू कर दी तो गिद्धों ने उन पर हमला कर दिया। बेशुमार परिंदे उड़कर फजा में बिखर रहे थे। उन आदमियों को काफी जख्मी भी कर दिया। ये सब मेरे सामने हुआ। मैं परवीन आपा के घर की छत पर कपड़े डाल रही थी। कुछ गिद्ध हमारी छत के ऊपर भी मंडला रहे थे। दरख्त काटने वाले अपने जख्मी साथियों को लेकर भाग गए। अच्छा, तो फिर दरख्त कैसे काटा? बीबी, कोई भी शख्स दरख्त काटने के लिए तैयार नहीं था। जब माजिद साहब बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने किसी आमिल से रुजू किया। आमिल साहब ने दरख्त को देखा तो परेशान होकर बोले, यहाँ तो जिन्नात का साया है, मुझे 3 रातों का अमल करना होगा। फिर क्या बीबी जी? तीसरे दिन रात को आमिल साहब को न जाने क्या हुआ, जोर जोर से चीखें मारते हुए बेहोश हो गए। बड़ी मुश्किल से होश में लाया गया। होश में आते ही आमिल बाबा ने माजरत करते हुए वहां से भागने में ही आफियत समझी। उनके साथ क्या हुआ था कुछ नहीं बताया। वो पागलों के आलम में, बदहवासी के आलम में बस इतना बोले कि मेरे बस की बात नहीं, ये जिन्नात बहुत ताकतवर है। अरे बीबी, वहां पर मौजूद हर बंदा उस वाक़े पर हैरान हो रहा था। माजिद साहब खुद भी इतने परेशान थे कि समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। फिर परवीन आपा के ससुर ने किसी और बाबाजी को बुलाया। उन बाबाजी ने यहाँ आकर सारी सूरत हाल देखी। वो भी परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने माजिद साहब को बंदूक और गोली लाने को कहा। माजिद साहब मतलूबा चीजें लेकर आए। बाबा ने गोली हाथ में लेकर कुछ पढ़कर फूका और माजिद साहब को देते हुए कहा कि दरख्त पर बैठे किसी गिद्ध का निशाना लगाकर गोली चला देना, तुम्हें इन खबीसों से निजात मिल जाएगी। माजिद साहब ने परवीन आपा के घर की छत पर खड़े होकर दरख्त पर गोली चला दी। गोली गिद्ध का सीना चीरती हुई पीछे बैठे 2 और गिद्धों के जिस्मों में घुस गई। बस बीबी जी, उन गिद्धों के मरते ही सारे गिद्ध चीखो पुकार करते आनन फानन वहां से उड़ गए। जब परवीन आपा के ससुर और मोहल्ले के बाकी लोग वहां पहुंचे तो वो मरे हुए गिद्ध वहां से न जाने कहाँ गायब हो गए थे। अच्छा, फिर बाद में तो वहां सुकून हो गया होगा। अरे कहाँ बीबी, यहीं से तो माजिद साहब की बर्बादी के दिन शुरू हुए। दूसरे दिन माजिद साहब ने मजदूरों को बुलवाकर वो नीम का दरख्त कटवाकर मकान की तामीर शुरू कर दी। मकान मुकम्मल होने के बाद जब माजिद साहब अपने घर वालों के साथ इस मकान में रहने की नीयत से आए, घर में कदम रखते ही माजिद साहब चकराकर ऐसे गिरे कि उठ न सके। वो घर जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनवाया था, उसमें रहना नसीब नहीं हुआ। 1 माह बाद उनकी बीवी को खून की उल्टी हुई और वो भी अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। अब घर में 2 बेटे रह गए थे। कुछ दिन बाद बेटा भी कार हादसे में चल बसा। ओह मेरे खुदाया, सारा ने हैरान होकर आंखें फाड़े हुए उनकी बातें सुनी। हालांकि ये तो बहुत बुरा हुआ। बस बीबी, जो किस्मत में लिखा हो वो होकर रहता है। बाद में इस मकान को किराए पर उठा दिया गया। किराएदार भी 1 माह से ज्यादा न टिक सके। परवीन बाजी के कहने पर मैं उनके घर काम के लिए गई। एक दिन जब मैं किसी काम से छत पर गई तो वो मनहूस उधर दीवार पर ही बैठा हुआ था। मुझे देखते ही मुझ पर हमला आवर हो गया। बड़ी मुश्किल से मैं उसके हमले से बची। दूसरे दिन मैंने उधर से काम छोड़ दिया। 1 माह बाद वो लोग भी बिना कुछ बताए चुपके से वो घर छोड़कर चले गए। अलबत्ता वो काफी घबराए हुए थे। बीबी जी, बाद में भी काफी लोग बारी बारी किराए पर रहने आए, लेकिन कोई भी यहाँ ज्यादा देर नहीं टिक सका। वैसे एक बात हैरत की है, आपने किसी और को मकान और गिद्ध के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे सब कुछ बता दिया। सारा ने पूछा। बीबी जी, सच बताऊं, आपको देखकर न जाने मुझे क्या हुआ। मेरा दिल करता है घंटों आपके पास बैठी आपसे बातें करती रहूं। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हो। आप इस घर में अकेली होती हो और आप किराएदार भी नहीं हो जो घर छोड़कर चली जाओगी। इसलिए आज जब उस मनहूस को उधर बैठे देखा तो सोचा आपको बता दूं, कहीं वो आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। खाला, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं उससे मोहतात रहूंगी। हाँ बीबी, अच्छा मैं चलूं? मलिक साहब की बीवी मुझे कोस रही होंगी। हाँ खाला, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। सारा पर यह बात अब वाज़ेह हो चुकी थी कि ये मकान उन्हें 30 के बजाय 10 लाख में कैसे मिल गया। मकान आसेब ज़दा था, जिन्नात का साया था, जिसकी वजह से मालिक मकान ने इतनी कम कीमत में बेच दिया। खुद भी उसे पिछली रात को किचन में होने वाले वाक़े और सर्दी की वजह से उठती लहर से इस घर के आसेब ज़दा होने का यकीन हो गया था। सारिम शाम को 7 बजे घर आता था, कभी रात के 12 बजे, लेकिन आज वो मामूल से कुछ जल्दी 4 बजे ही आ गया। सारा सो रही थी। दरवाजे की बैल की आवाज़ पर उठ गई। सारिम को जल्दी आते देखकर उसने पूछा, अरे क्या हुआ, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाय नशीली, क्या तुम सो रही थी? सारिम ने शरारती अंदाज में पूछा। हाँ सो रही थी, पर तुम्हें कैसे पता चला? मलका आलिया की आंखों का खुमार देखते हुए सारिम ने प्यार भरे लहजे में कहा, तुम्हारी आंखें पहले क्या कम नशीली हैं जो ऊपर से खुमार में और भी हसीन लगती हैं। उफ अल्लाह, बस ना करो सारिम,
آج کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہے ہو اور بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ ہاں بھائی، میں تو ہر وقت خوش رہنے والا انسان ہوں، اور کبھی تم نے مجھے دیوداس، میرا مطلب ہے اداس، دیکھا ہے؟ سارم نے بیگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اداس تو نہیں دیکھا، اتنا خوش جو رکھتی ہوں میں۔ واہ بھائی واہ، سارا کریڈٹ خود لے لیا۔ سارم ہنسا۔ آج تو ایک اور زبردست کریڈٹ حاصل کر لیا ہے میں نے، سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ ارے ایسا کون سا محاذ فتح کر لیا؟ وہ بات جو تم معلوم نہ کر سکے، میں نے پتہ لگا لی ہے۔ ارے ایسی کون سی بات ہاتھ لگ گئی؟ واہ زبردست، سارا نے پرجوش لہجے میں آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ارے بتا بھی دو۔ ابھی نہیں، پہلے تم چینج کر کے فریش ہو جاؤ، پھر آرام سے بات کریں گے۔ اوکے۔ سارم واش روم کی طرف چلا گیا۔ وہ کچن میں چائے بنانے لگی۔ سارم جب فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تو سارا چائے بنا چکی تھی۔ یہ لیجیے جناب چائے۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، اور سپر زبردست۔ یاد رکھنا، اگر بات زبردست نہ ہوئی تو میں تمہیں فرائی کر کے کھا جاؤں گا۔ اچھا آدم خور کے پھپھا جی، اب سنیے سارم، یہ گھر جو ہے نا، اب تک 3-4 بندوں کی جان لے چکا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ چائے اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ جی جی سنتے جاؤ۔ ساری بات سن لینے کے بعد سارم ایک دم سوچ میں ڈوب گیا۔ سارا نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر معنی خیز انداز سے پوچھا، تو پھر جناب کیا کہتے ہیں؟ سارا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ماجد صاحب کے بعد جو بھی لوگ کرائے پر مکان لے کر رہنے آئے، انہوں نے اس مکان کے بارے میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ سارم تم بھی نا، ارے کل رات جو کچھ ہوا تمہیں یاد ہے نا؟ ہاں، اگر ہم باہر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ رات کو ہم نے گھر میں ایک بڑے سے پرندے کو آتے کھاتے ہوئے دیکھا، اور گھر میں ایسی بند ہونے کے باوجود اتنی گرمی میں بھی ہمیں کمبل کی ضرورت پڑ رہی تھی، تو لوگ ہمیں پاگل ہی سمجھیں گے نا، کوئی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ سارا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، اس لیے کسی نے بھی کچھ بتانے کی کوشش نہیں کی اور خاموشی سے اپنی راہ لی، اور کوئی بال بچوں والا کیوں کر اپنی جان کو اس عذاب میں ڈالتا رہے گا۔ اس مکان کی پوری ہسٹری اب معلوم ہو گئی ہے، تو اب ہم یہاں رہیں گے کیا؟ آرام سے رہتے نظر تو نہیں آ رہے ہم؟ ارے گھر میں اچانک سردی کی لہر آ جائے تو ہم کمبل اوڑھ لیں کہ سردی کے مزے لیں گے۔ سارا نے اعتماد سے بات کہی۔ سارا کی اس بات پر سارم حیرانگی سے لمحے بھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سارم کو یوں سنجیدہ دیکھ کر سارا نے پوچھا، ارے کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو گئے؟ سارا، مجھے فخر ہے کہ تم اس مشکل گھڑی میں میرے ساتھ کھڑی ہو، مجھے کوسنے اور تانے دینے کے بجائے۔ کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ خود کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ سارم بے فکر رہو، ہم یہ گھر کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم مالک مکان ہیں، کوئی کرایہ دار نہیں ہیں جو یوں ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ سارا نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، واہ کیا بات ہے میری شیرنی، چلو اوپر چلتے ہیں، مجھے کپڑے اتارنے ہیں، چلو چلیں۔ زینے پر چڑھتے ہوئے جیسے ہی وہ اوپر پہنچے، وہ سامنے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی جسامت کا گدھ تھا، بالکل ساکت بیٹھا۔ سارم نے سارا کو دروازے پر ہی رکنے کو کہا اور خود رسی سے کپڑے اتارنے لگا۔ اچانک گدھ کے پروں میں حرکت ہوئی اور اس نے پر پھڑپھڑاتے ہوئے اچانک سارم کی طرف اڑان بھری اور خوفناک انداز میں سارم پر جھپٹا۔ سارا نے جب گدھ کو یوں سارم پر جھپٹتے ہوئے دیکھا، زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی، سارم! سارم کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ سارا کی طرف مڑ کر دیکھتا۔ ایک دم سے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی قمیض سر کے اوپر ڈال لی۔ گدھ اڑتا ہوا اس کے سر کے اوپر سے گزر کر فضا میں نکل گیا۔ لمحے بھر کے بعد اگر سارم لیٹ ہو جاتا، عین ممکن تھا کہ وہ اپنے خونی پنجے سارم کی آنکھوں میں ڈال دیتا۔ سارا جلدی سے سارم کے پاس آئی اور تیزی سے باقی کپڑے اتارے۔ سارم بھاگو، جلدی، کہیں واپس پلٹ کر نہ آ جائے۔ دونوں بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے۔ آتے ہوئے سارم نے زینے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ پھر وہ گدھ کئی دنوں تک نظر نہیں آیا۔ ایک ہفتہ اسی طرح سکون سے گزر گیا۔ سارا اور سارم کے ذہن سے یہ واقعات نکلنے لگے تھے۔ تب وہ کافی دنوں کے بعد پھر سے نمودار ہوا۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ اسے بھولیں۔ سارا اوپر والے بیڈ روم میں لیٹی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے باہر پروں کی پھڑپڑاہٹ سنی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ بھی وہاں آ کر بیٹھا تھا۔ سارا نے فوراً دروازے کی چٹکنی چڑھائی اور بہت احتیاط کے ساتھ کھڑکی کے پردے برابر کیے اور چھت والی کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا سرکا کر چھت پر دیکھا۔ اچانک ایک سے ایک گدھ اڑا آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھت گدھوں سے پر ہو گئی۔ اتنے سارے گدھ دیکھ کر سارا کی تو سانس رکنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے سارم بھی آفس میں تھا۔ بیڈ روم کی 3 کھڑکیاں تینوں اطراف میں کھلتی تھیں۔ بیڈ روم کا دروازہ چھت پر کھلتا تھا۔ چھت سے گزر کر ہی زینے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ سارا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ بظاہر تو وہ کمرے میں محفوظ تھی، لیکن اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ گھبرا رہی تھی۔ سارا دروازہ بھی نہیں کھول سکتی تھی کیونکہ دروازے کے ساتھ بھی گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔
वो गिद्ध सामने अपनी मखसूस जगह पर बैठा हुआ था। सब गिद्धों में नुमाया नजर आ रहा था। उसके पंजों का रंग भी बाकी परिंदों की निस्बत मुख्तलिफ गहरा सुर्ख था। बाकी गिद्धों के पंजे हल्के जर्द यानी पीले थे। दीवार पर अगरचे और भी गिद्ध बैठे हुए थे, लेकिन वो सबसे मुनफरिद और जुदा नजर आ रहा था। गालिबन ये सबका सरदार होगा, सारा ने अंदाजा लगाया। सारा ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। सारा उस वक्त बुरी तरह खौफजदा थी। घर में कोई नहीं था। वो किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती थी। तभी अंधेरे में उसे रोशनी की किरण नजर आई। क्या होने वाला है आगे? जिन्नात का बसेरा है उस पुरस्रार घर में। वो गिद्ध क्या चाहते हैं सारा से और सारिम से? क्या सारिम ने सारा को बचा लिया या फिर उन गिद्धों ने सारा पर हमला कर दिया? जानने के लिए अगले किस्से जरूर देखिएगा।